اس دنیا کے اندر رہ کر ماں کی ممتا کو اجاگر کیا ہے، اور میرے نوجوانوں نے آج اسی ماں کو دھتکار دیا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ اس دنیا کے اندر حضرت امام مالک ابن دینار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اور اس وقت بہت ہی قابل قدر شخصیت ہم سب کے مخدوم و مکرم اور بڑی خوبصورت ندامت فرما رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا فیروز عالم صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ. اس ناچیز اور طالب علم کو بھی چند منٹ کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے. یہ طالب علم آپ کے درمیان میں حاضر ہے اور قرآن کی الگ الگ جگہوں سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے دوران خطبہ پڑھی ہے. اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم
اس کے بعد آپ سے اجازت، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری ادنا سی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ جو کرسیاں خالی ہیں، اگر آپ حضرات کو مناسب محسوس ہو تو برائے مہربانی آپ پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جائیں، سکون و اطمینان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جو جگہ خالی ہے اس کو پر فرما لیں، اس لیے کہ جو آنے والا نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہیں وہ انشاءاللہ پیچھے سے آئیں گے تو وہیں پر بیٹھ جائیں گے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن یہ تھوڑا سا اس وقت میں ہلنا جلنا آپ کے لیے باعث رحمت ہو سکتا ہے۔ میں نے جو قرآن کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہی سے ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ آج جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، آج ہر انسان جو صاحب عقل ہے، جس کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو رب کریم نے اگر غور و فکر کی صلاحیت سے نوازا ہے، تو رب کریم نے اس دنیا کے اندر جو عقل دی، اس عقل کے ذریعے انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ کس انسان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور کس کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ یہ انسان دنیا کے اندر جو صاحب عقل ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص تیرا دشمن ہے تو یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ انسان اس کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، چاہے کہ وہ انسان بڑا عقل و فہم رکھنے والا ہو، وہ انسان دنیا کے اعتبار سے بڑا انسان ہو، لیکن ایک طرف وہ انسان اس دوسرے انسان کا دشمن ہے، تو رب کریم نے بھی یہ پیغام ذکر فرمایا اے ایمان والو تم ایمان کے اندر آؤ اور شیطان کے مکر و فریب میں، شیطان کے دھوکے میں، شیطان کی چالوں میں، شیطان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ آج ذرا دیکھیں مسلمان اپنی زندگی کس نہج اور کس طریقے پر گزارتا چلا جا رہا ہے، کون سے طریقے پر اپنی زندگی کو لے کر آنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں کون سا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے اور اس کی زندگی میں کون سا پیغام نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے الگ ہو کر کے اس کی زندگی سے نکل گیا ہے۔ ذرا غور کریں، آج اس وقت میں مسلمان بالخصوص طریقے پر چند باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا۔ آج مسلمان اپنے نفس کی خاطر جو اس کا نفس چاہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا من کرتا ہے، اب اس من کرنے میں آیا اللہ کے احکام پر عمل ہو یا نہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو یا نہ ہو، اس بات کے اوپر قرآن پر عمل ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت والجلال کے احکام کو ٹھٹکار دے، اب اس کے دل کا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا پیغام نہیں، اب اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کا نفس جس طرف اس انسان کو متنبہ کر رہا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کو اسی نہج اور اسی طریقے پر اپنانا چاہتا ہے۔ غور کرے آج کا مسلمان اپنی زندگی میں اور معاشرے پر نظر ڈالے کہ آج دنیا کے اندر اس کا دل چاہتا ہے تو کسی کی اطاعت کر لیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کسی کی باتوں کو چھٹکار دیتا ہے، کسی کی باتوں کو رہنے دیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے تو یہ انسان اللہ کے احکام پر آ جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے یہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے یہ
नबी के पाक अलैहिस्सलाम के तरीके को अपना लेता है, इसका दिल चाहता है उस नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके को टुकरा देता है। कभी इस नौजवान का दिल चाहता है अपने वालिदैन की इताअत कर लेता है, कभी इसका दिल चाहता है वालिदैन इधर आपको मुतवज्जे कर रहे हैं, मेरे बेटे जरा इस पैगाम को सुन ले, जरा मेरी बात को मान ले, लेकिन दिल में आ गया कि बाप की बात तो नहीं सुनना है, माँ की बात को तरजीह नहीं देनी है। ये आज का मुसलमान, आज का नौजवान उस माँ को जो दुनिया के अंदर माँ इस दुनिया के अंदर अपने बेटे से बात करने के लिए दिल पिला रही है, वो माँ जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, काश एक बार ये बेटा मुझसे बात कर ले, लेकिन इस बेटे के पास में वक्त नहीं है, इस बेटे के पास दुनिया की तमाम चीजों के लिए वक्त है, लेकिन माँ तड़प करके कहती है मेरे बच्चे एक बार मेरी बात तो सुन, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा इंसान समझा जाता है, लेकिन अपनी वालिदा को कहता है मौत अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। अरे कुर्बान जाऊं मैं उस नबी के कदमों पर, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी की जूतियों पर जिसने दुनिया के अंदर रहकर इस माँ के मकाम को उजागर किया है, जिसने इस दुनिया के अंदर रहकर माँ की ममता को उजागर किया है। और मेरे नौजवानों ने आज उसी माँ को धुतकार दिया है। नौजवानों बुजुर्गों, एक वाक़ये की तरफ इशारा करूंगा, इस दुनिया के अंदर हजरत इमाम मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं। ये हजरत इमाम मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा का दौर है, मैदान अरफात में आप तशरीफ फरमा होते हैं, हज का मौसम चल रहा है, आप मैदान अरफात में एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक नौजवान आता है और आकर के कहता है हजरत एक मसला है, 7 साल गुजर गए, मेरा कोई हज कबूल नहीं होता, कोई उम्रा कबूल नहीं होता, कोई तवाफ कबूल नहीं होता। हजरत 7 साल गुजर गए, जब भी मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आता हूँ, जब भी मैं अल्लाह की इताअत के लिए उम्रा करने के लिए आता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के लिए मैं हज करने आता हूँ, मैं 7 साल गुजर गए हैं, मेरे कानों में आवाज आती है और फुला इब्ने फुला सुन, तू अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का बंदा है, लेकिन तेरा हज भी कोई काबिल कबूल नहीं है, तेरा उम्रा काबिल कबूल नहीं है, कोई तवाफ कबूल नहीं है, बैतुल्लाह के कितने चक्कर काट ले, ये चक्कर तेरे कोई कुदरत नहीं रखते, कोई माने नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। ये नौजवान बड़ा परेशान है, ये नौजवान बड़ी परेशानी के हालत में ये मुश्ता, ये बात, ये तालीम, ये सबक हजरत इमाम मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा के दरबार में अर्ज करता है। मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा ने इसको गौर के साथ में सुना और सुनने के बाद कहा ये बताओ 7 साल पहले क्या मसला तुम्हारे साथ हुआ था? ये नौजवान कहता है 7 साल पहले मेरी वालिदा से कुछ कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ के चेहरे पर, मैंने अपनी माँ के रुखसार पर, मैंने अपनी माँ के मुंह पर तमाचा रसीद किया था और उस तमाचे की वजह से, उस अपने माँ के ऊपर हाथ उठाने की वजह से माँ की एक आंख, एक बीनाई अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सलब करनी थी। और इस दुनिया के अंदर मैं ऐसा बेटा लानती हूँ कि अपनी माँ को अपने हाथ से दुनिया के अंदर एक नाबीना कर दिया है, एक आंख से अंधा कर दिया है। जैसे ही ये नौजवान इस वाक़ये की तरफ इशारा करता है, मालिक इब्न दीनार फौरन मैदान अरफात से उठते हैं और उठने के बाद मैदान अरफात में दौड़ लगाते हैं। ले नौजवान आपके पीछे है, मालिक इब्न दीनार आगे आगे है, ये भी दौड़ रहे हैं, ये नौजवान भी पीछे है, कुछ मील का फासला है, जाकर के ठहर जाते हैं। ये नौजवान भी पीछे से आता है और कहता है
بتاؤ میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، آپ میدان عرفات پار کر گئے، میدان عرفات کے چکر کاٹنے لگے ہیں، آپ میدان عرفات کے باہر نکل کر کے آ گئے ہیں۔ نوجوانوں بزرگوں اس کو دل کے کانوں سے سنو، اللہ رب العزت والجلال نے اس ماں کا کلیجہ کیسا رکھا ہے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، اور نوجوان سن، میں اس لیے اپنے اس جگہ سے اٹھ کر کے چلا کہ اللہ رب العزت والجلال دو وجوہات کی وجہ سے اس دنیا کے اندر عذاب کو بھیجنے میں جلدی کرتا ہے، اور ان میں ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے جملہ کہا کہ اس دنیا کے اندر رب کریم کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور اس عذاب میں کوئی دیر نہیں کی جاتی۔ دو وجوہات کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب کو مسلط کیا جاتا ہے، اور ان میں ایک وجہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نوجوانوں ذرا غور کرو اپنی زندگیوں پر، آج دنیا کے اندر بیٹھ کر کے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، آج دنیا کے اندر بیٹھ کر کے کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں، ہم دنیا کے اندر بیٹھ کر کے کہتے ہو ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے سچے غلام ہیں۔ تو غور کرو اپنی زندگیوں پر۔ یہ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے اس نوجوان سے کہا کہ دو انسانوں پر دو وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس دنیا کے اندر عذاب کو بھیجنے میں جلدی کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا وہ انسان ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو۔ یہ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ اے نوجوان، میں اس لیے بھاگا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ یہ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہیں، اے نوجوان تو یہ بتا کہ تیرے والدین، تیری والدہ حیات ہے، یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ امام مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کے سامنے یہ نوجوان کہتا ہے کہ میری والدہ زندہ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس بھائی کی وجہ سے میری ماں سے کہا سنی ہوئی تھی، اسی بھائی کے ساتھ آج میری والدہ حج کے لیے آئی ہوئی ہے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے کہا، او بندے خدا، چل اپنی ماں کے خیمے پر لے کر چل، تیری ماں کی منتیں سماجتیں کریں گے، ہو سکتا ہے ماں معاف کر دے اور تیرا حج قبول ہو جائے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس ماں کے خیمے کے پاس پہنچے، اور جا کر کے کہا السلام علیکم۔ ماں نے آواز لگائی، کون ہے؟ مالک ابن دینار نے کہا تیرا بیٹا ہوں۔ ارے لوگو، یہ ماں ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر اس ماں کی ممتا کا عالم یہ ہے، اس کی پیار و محبت کا انداز یہ ہے کہ جس کو ماں، جس کو دنیا کے اندر ناک سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روتی ہوئی دوڑ کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہاں ہے میرا بیٹا؟ 7 سال پہلے تیرا دیدار کیا تھا، 7 سال گزر گئے ہیں اور تیرا دیدار نہ ہوا ہے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ مالک ابن دینار نے کہا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میرا نام ابن دینار ہے۔ مالک ابن دینار کے اس جواب کو سننے کے بعد ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پیار بھری اور مشفقانہ انداز جو ماں کا تھا، یہ ماں تڑپ گئی اپنے بچے کے ملنے کی وجہ سے، اب جس کیا لیتی ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا نا، ارے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مالک ابن دینار سے وہ واقعہ
रोशनी हो गई। और बेटा ये देख रहा है ना, ये मेरी एक आंख निकल गई है, ये उसी बेटे ने तमाचा रसीद किया था जिसकी वजह से मेरी आंख निकल गई है। मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा उस माँ की ममता की तरफ देखते हैं और कहते हैं अम्मा जरा लानत भेजो ऐसे लोगों पर, ऐसे बेटे पर जिसने आपकी इज्जत न की, जिसने आपका एहतराम न किया, जिसने अपने बाजू आपकी हिफाजत के लिए न उठाए। माँ बचल गई कि पुकार उठी, ना ना बेटे ऐसी बात न कहे, वो मेरा खून है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये माँ है जिसने दुनिया के अंदर रहकर मेरी और आपके लिए मोहब्बत भरे अंदाज को पाला है, जिसने उस नुक्ते को बयान किया है, जिसने इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सबसे अलग प्यार का अंदाज सिखाया है। ये माँ तड़प गई, पुकार उठती है, ना ना बेटे ऐसा न कहे, वो मेरा बेटा है। ये नौजवान भी खड़ा हुआ सुन रहा है। मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा ने उस माँ के हाथों में इस नौजवान के हाथ को दिया और कह डाला, लो ये तुम्हारा मुजरिम है, इसको जो तुम सजा देनी चाहो दे दो। ये माँ है तड़प गई। माँ अपने बेटी को देख करके कहती है, मेरे प्यारे 7 साल गुजर गए, तुझे कभी मेरी याद न आई। 7 साल गुजर गए, कभी तूने मुझे याद न किया। 7 साल गुजर गए, कभी तू मुझे मिलने न आया। 7 साल गुजर गए, कभी मेरे घर पर दस्तक न दी। मेरे बेटे कहाँ चला गया था? ये माँ पुकार करके कहती है, मेरे बच्चे कहाँ था? ये नौजवान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सिसकियाँ ले रहा है, कह रहा है ओ माँ दुनिया के अंदर यकीनन मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ कर दो। नौजवानों, ये नौजवान कहता है मेरी माँ मुझे माफ कर दे। ये माँ का कलेजा है जो बाहर निकल करके आ गया और माँ पुकार उठती है, मेरे बेटे कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैंने तो तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था जब तू मुझे छोड़ करके गया था। नौजवानों ओ मुसलमानों, बड़ा अपने कलेजे का मुहासबा कर लिया करो, अपने वालिदैन की खिदमत कर लिया करो। इस दुनिया के अंदर वालिदैन को रब करीम ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मेरा और आपका नबी यूं इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अगर तुम्हें ये देखना है रब तुम पे राजी है या नाराज है तो किसी और की तरफ नहीं देखना, बस तुम ये देख लो तुम्हारे घर में रहने वाली बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर में रहने वाला बूढ़ा बाप तुमसे राजी है या नाराज है। अगर रब को राजी देखना चाहते हो तो इनको राजी कर लो, समझ लेना रब तुम पे नाराज है। हजरत मुआज़ इब्न जबल की रिवायत मुझे आपको सबक देती है, तमाम इंसानों के लिए पैगाम देती है कि ऐ लोगों अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, फलाह और बहबूद चाहते हो, दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हो तो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करने की कोशिश करो, अपने वालिदैन के ऊपर मर मिटने वाले बनो। इसलिए मेरे मुस्तफा काली कमली वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम और ये सबक दिया कि अगर तुम दुनिया में देखना चाहते हो रब तुमसे राजी है तो देख लो कि वालिदैन तुमसे राजी है या नाराज है। मेरे अजीजों, मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा यूं अर्ज कर रहे हैं कि ऐ बुढ़िया माँ ये तेरा खोया हुआ बेटा है। अब गौर के साथ में सुनो, ये बुढ़िया माँ अपने बेटे को देखकर इसका कलेजा बाहर निकल करके आ गया। ये अपने बेटे के ऊपर
मुशफिकाना अंदाज को इख्तियार करती है, उस बेटे को प्यार भरी नजरों से देखती है, उसके ऊपर हाथ फेरती है। जैसे ही वो बुढ़िया माँ बिचारी हाथ फेरते हुए उसके हाथ कांधों तक आते हैं, ये माँ का दिल है। ये माँ अब रोने लगी, अब चुस्कियां लेने लगी और पुकार उठी, मेरे प्यारे ये तो बता दे, 7 साल पहले जिस हाथ से तूने मुझे तमाचा रसीद किया था, आज तेरे जिस्म में वो हाथ नहीं है, तेरा तेरे साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है। ये बेटा ये नौजवान कहता है, ना ना माँ कोई हादसा न हुआ, लेकिन उसी वक्त जब ये हाथ आपके जिस्म के लिए उठा, आपके चेहरे को बिगाड़ दिया, आपकी आंख निकल गई, उसी वक्त मैंने अपने हाथ को अपने जिस्म से अलग कर दिया और कहा कि जो हाथ मेरी माँ की हिफाजत नहीं कर सकता, जो हाथ मेरी माँ के आंचल को नहीं बचा सकता, जो हाथ मेरी माँ की इज्जत नहीं बचा सकता, उस हाथ को मेरे जिस्म में रहने का भी कोई हक नहीं है। मेरे अजीजों, नौजवानों, गौर करो अपनी जिंदगियों पर। इसलिए मैंने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। इसलिए आज हम अपने वालिदैन की इताअत करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे, और ये आज ये आपका मदरसा जिसका सालाना इजलास आम बड़ी आब और ताब के साथ में मुनाकिद है, और जिसके सहन में आप सब यहाँ पर जमा है, इस वजह से ताकि नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आ जाए। मैं आखिर गुफ्तगू करने चला हूँ और इस पूरे मजमे से सिर्फ एक सवाल कर देना चाहता हूँ, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है इस पूरे मजमे में जो अपने वालिदैन की इताअत पर, अपने वालिदैन की हिफाजत पर, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी पर अल्लाह ने उसको माल दिया है, आज अपने वालिदैन के नाम पर, इस मदरसे के नाम पर उस माल को खर्च करेगा? है कोई पूरे मजमे में कोई नौजवान भाई, कोई हमारे बुजुर्ग कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्बे करीम ने हमें माल दिया है, उस रब के नाम पर खर्च किया जाएगा, उस रब्बे करीम ने हमें माल दिया है, उस रब्बे करीम की इताअत के नाम पर खर्च किया जाएगा। आज रब्बे करीम ने मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझा जाएगा। अगर हो कोई पूरे मजमे में कोई भी नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा भाई, अल्लाह ने उसको जैसी वसअत दी है उस रब्बे करीम के नाम पर खर्च करने वाला कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने वालिदैन के नाम पे खर्च करूंगा। है कोई पूरे मजमे में कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग कि जी इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे, अल्लाह ने आपको जैसी वसअतें दी है उसी वसअत के मुताबिक आए, अगर हो तो जल्दी से खड़ा होकर रब्बे करीम के नाम पर अपने माल की कुर्बानियां पेश करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की ताक़त में आज दुनिया के अंदर बैठकर अपने वालिदैन की खुशहाली के नाम पर अगर उसके वालिदैन हयात हैं तो मेरे मौला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाएगा, और अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो रब्बे करीम से दुआ करेंगे, रब्बे करीम आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाएगा। है कोई पूरे मजमे में कोई भी नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारा कि जी इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के नाम पर अपने मालों की कुर्बानियां पेश करेंगे, अल्लाह ने माल दिया है, उस रब की इताअत पर खर्च किया जाएगा, उस रब के नाम पर खर्च किया जाएगा, उस नबी की मोहब्बत में खर्च किया जाएगा। है कोई पूरे मजमे में कोई अल्लाह का नेक बंदा जो जल्दी से खड़ा होकर के आए और कहे कि जी इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे? है कोई पूरे मजमे में? कोई भी नहीं पूरे मजमे में।
اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے گا. میرا مولا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا. ہے کوئی نوجوان جلدی سے کھڑا ہو کر کے آئے. ماشاءاللہ